ذرا خطے کی بدلتی صورتحال کی بات کر لیں۔ بھارت کا افغانستان کی بدلتی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا خواب جناب ہو گیا ہے چکنا چور، اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی نے بھارت کو قندھار سے اپنا سفارتی عملہ ہی نکالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کابل اور قندھار ایئرپورٹ پر بھارتی فضائیہ کے C-17 کارگو ون طیارے تصاویر ان کے سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی عملے اور مبینہ را ایجنٹوں کو نکالنے کے لیے آئے طیاروں میں افغان فوج کے لیے بڑی مقدار میں بھاری اسلحہ گولہ بارود بھی لایا گیا تھا۔ ساتھ میں طالبان نے اسے بھارت کا دوغلاپن قرار دیا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید درست کہتے ہیں کہ بھارت کے پاس افغانستان سے بھاگنے کے سوا اب ایکچولی کوئی راستہ ہے نہیں۔ ہندوستان کو افغانستان میں جگ ہسائی ہوئی ہے۔ آج ہندوستان کے لیے افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ہندوستان جس نے 40 سال تک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو وہاں منظم کیا۔ اچھا، اس بات کا پریسیڈنٹ بھی ہے، لیکن اس ہزیمت کا غصہ بھارت اب کہیں بھی اتارنے کی کوشش کر سکتا ہے، بیکاز اٹ ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ ایز ویل، اور پاکستان کو اس کا بھرپور اندازہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارادے بھی یہی تھے نا، وہاں افغانستان میں اتنی بھاری انویسٹمنٹ، اتنا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک اور طرف سے پاکستان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ بالکل، اور جب when that doesn't work out تو پھر there are other ways as well، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے وہاں سے، تو کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا نے تو ہمیشہ افغانستان کو، جب انڈیا کی جو انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں، اس کے اندر آج دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس سائٹ پہ کہ واٹ ایور از ڈیولپنگ، اور انہوں نے بھی اپنے پالیز بھی ذرا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ انویسٹمنٹس افغانستان میں نیک نیتی کے ساتھ کی ہوتی تو آج ان کو فرسٹریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ اس کا سارا رخ اس طرف تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قدم جما کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، سو آج وہ تمام انویسٹمنٹ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکی افواج کے افغانستان میں خارج جنگی کا ماحول بن چکا ہے۔ انخلا کی وجہ سے امریکی افواج کے خطے کی بدلتی صورتحال سے پاکستان بھی غافل نہیں ہے۔ سول اور سیاسی قیادت اس معاملے میں پوری طرح چوکنا ہے۔ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں ماہر دفاعی امور، سابق سیکرٹری داخلہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لودھی صاحب شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ لودھی صاحب، بھارت کا ایک بڑا خواب تھا، ابھی بات بھی کر رہے تھے جنرل صاحب، اور ظاہر ہے بڑی کوشش اور سازش تھی کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں وہ یہاں اپنا سکہ جمائے اور پاکستان کو ہر طرف سے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرے، لیکن اب تو لگتا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے۔ تو افغانستان میں بھارت نے کیا آپ بدلتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کیسی صورتحال نے پلٹا کھایا کہ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو رن اوے؟ جی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مثلا دنیا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بھارت حملہ آور تھا پاکستان کے اوپر، اور یہ 20 حملے ہوئے ہیں وہاں سے۔ آپ کو پتہ، چاہے وہ BLA کی پشت پناہی ہو یا تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی ہو، لیکن اب یہ جو واقعہ پیش آیا، جو قندھار ایئرپورٹ کے اوپر جب یہ جہاز انہوں نے بھیجے اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے، تو وہ تصویریں آ گئیں سامنے، ویڈیو آ گئی جس میں وہ وہاں سے ہتھیار اتار رہے تھے اور افغان حکومت کے حوالے یا افغان گورنمنٹ فورسز کے حوالے کر رہے تھے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا ہوگا نہ افغان طالبان کے دل میں کہ یہ لوگ کون سی گیم کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی سارا بہت اچھی طرح پتہ چل گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے لیے بھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، ملٹری لیڈرشپ کے لیے، ہمارے اپنے عوام کے لیے، دنیا کے لیے، افغان طالبان کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک چشم کشا جو ہے نا چیزیں پیش آ گئی ہیں۔ اب میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ آسان ہو جائے گا ہمارے لیڈرز کے لیے بھی اپنی پالیسی بنانا، آسان ہو جائے گا
जो भी हुकूमत आती है अफगानिस्तान में उनके लिए अपनी पॉलिसी बनाना हिंदुस्तान यानी की। आपका कहना है कि थिंग्स लुक इन फेवर फॉर पाकिस्तान। ये बताइएगा कि अब भारत जिस तरह अफगानिस्तान से फारग हो रहा है, ये बड़ी रुसवाई वाला तरीका ही है ऑब्वियसली, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में भारत का चैप्टर जो है ये हमेशा के लिए बंद हो गया है, या फिर भारत मजीद कुछ यहाँ एडवेंचरस चीज़ ट्राई नहीं करेगा? क्या आप ये भी यही समझ रहे हैं? नीयतें जब क्लियर हो जाएं तो उसके बाद ताल्लुकात इस्तवार हो भी जाएं तो कम से कम आसानी होती है मुल्कों को एक दूसरे को समझने में। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की भी ये कोई कोशिश नहीं है कि जी चैप्टर बंद हो जाए हिंदुस्तान का और काबुल का। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो अफगानिस्तान की, और भारत को किसी किस्म की फैसिलिटेशन ऐसी ना हो जिसमें वो कुछ हजीमत पहुंचा सके पाकिस्तान को। अदरवाइज अगर वो उनके साथ तजारत करते हैं, और हमने तो ये भी कह रखा है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और ये जो कश्मीरी हैं इनके ऊपर जुल्म सितम बंद करें तो ऐन मुमकिन है हम उनका ये वाघा का रास्ता भी खोल दें। और अगर वो सी पैक को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बड़ी अक्लमंदी की बात होगी भारत के लिए, अगर वो ये चाहे तो ये हम अपने मसाइल हल करने के बाद ये तमाम काम शुरू हो सकते हैं, पूरा खित्ता बहुत खुशहाली की तरफ जा सकता है। अब उनकी लीडरशिप पे सोचने की बात है। बाकी ये कि चैप्टर क्लोज मैं नहीं कहूँगा, आप यूँ समझिए कि भारत के लिए कोई डिप्लोमेटिक मुश्किलात ज़रूर पैदा हो गई हैं। अब वो कैसे उनको अबूर करता है वो हम देखेंगे कि कौन सी हुकूमत आती है और वो कैसा रवैया भारत की तरफ रखती है। जी कैसे उनको अबूर करता है जो मुश्किलात पैदा हुई हैं। आपने कहा जी नीयत ज़रा वाज़े हो जाती है। आपको पता है कि कतर में कोशिश भी की जाती रही है भारतीय हुक्काम की तरफ से अफगान तालिबान से बातचीत करने की, मुज़ाकरात करने की, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो अफगान फौज को असलहा फराहम कर रहे हैं तो फिर अफगान तालिबान के लिए समझना ज़रा मुश्किल नहीं है कि भारत का झुकाव किस तरफ है। इंटेंशंस भी बड़ी क्लियर है एक्चुअली। अच्छा जनरल साहब, ये भी प्लीज़ बताइएगा कि भारत को अफगानिस्तान में मसाइल का सामना हो, चीन से मार खाए या फिर अंदरूनी मसाइल हों, हर बार इस प्रेशर की खिफ़त मिटाने के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ शरारतें शुरू की जाती हैं। आप समझते हैं कि इस बार भी यही रवैया अपनाया जाएगा और ऐसी ही बेवकूफ़ी प्रॉबेबली करे मोदी सरकार, और सर्टनली फिर हमें तो और ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखें उनकी फ़ौज का मोराल इस वक्त बहुत डाउन है। उन्होंने चीन से मार खाई है, उनकी एयरफोर्स ने हमसे मार खाई है। वो जो नया इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं वो अभी मुकम्मल तौर पे उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सके हैं। और एक और उनके ऊपर प्रेशर ये भी है कि अमेरिका के साथ चूँकि उनकी पार्टनरशिप है और अमेरिका अभी आपको पता है यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेट के जा रहा है, तो हो सकता है उनकी शय भी उनको हो कि वो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी छेड़खानी करें। फिर आपने देखा है कि उन्होंने हाल ही में ड्रोन्स का एक ड्रामा भी रचाया है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। माहिर दिफा अमूर साबिक सेक्रेटरी दाखिला जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और लोधी साहब बिल्कुल वही कह रहे हैं। अच्छा, ये बात भी हम उनसे कर रहे थे, और आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ इंडियाज मिस एडवेंचर्स व्हिच आर रियली कमिंग आउट टू बाइट देम नाउ। ये अफगानिस्तान वाला, कश्मीर, अब जो दुनिया जो है कश्मीर के हवाले से भी बोलना स्टार्ट हो गई है। इतनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्ट और इतने बड़े-बड़े मुल्क करते हैं, ये तो एक मिस कैलकुलेशन, और ये आपकी पॉलिसी ही बिल्कुल गलत निकली। जो कि मैं ये कह रहा था मिस कैलकुलेशन है। जब इतनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने बड़े-बड़े मुल्क करते हैं तो उस पर पीछे जाहिर है थिंक टैंक्स तो सारा कुछ मौजूद होता है, और उन्हें पता था कि अमेरिका कभी ना कभी इस खित्ते से निकलेगा ही, क्योंकि ये खित्ता कोई नहीं जीत पाया अफगानिस्तान का जो खित्ता है। हिस्ट्री आप देख लें उठा के, इससे पहले आप सोवियट्स को देख लें, उससे पहले भी चले जाएं, तो लिहाजा ये बड़ा अनकंट्रोलेबल खित्ता है और बड़ा ही मुश्किल है कि इसमें आप कोई अपनी जीत को तसव्वुर कर सकें, जिस तरह एक्चुअली अमेरिका भी कर रहा था और किस तरह निकलना पड़ गया।